Hi friends, welcome to Drona. We are discussing the chapter of concept of supply. Right? In the previous class, just we discussed section 7, subsection 1, clause A. That is all form of the supply of the good or service for a consideration by a person in the course or furtherance of the business would amount to a supply. Right? With this sentence, we derived 5 sentences, out of which the first one we are discussing all form of the supply of the good or services. Right? Out of which all form of supply means sale, transfer, barter, exchange, license, lease, rentals, etc. Is it right now? And the next one we are going to discuss supply of the good. What is the meaning of the good? Good means every kind of movable property. Every kind of movable property is known as good. Right? Every kind of movable property is known as good. Sir, how can we say that whether it is a movable or not? When you are shifting from one place to another place, if substantial portion of the asset not getting damaged, those we can say that movable. Is it clear? Right. Good means all kind of movable property. Shirts, we can move from one place to another place. Board, fan, right? Television, computers, laptop, car, buses, different types of the vehicles, things, plastic items, cupboards, all those things are movable. It can be transferable from one place to another place without substantial damage. For that reason, those are goods. Suppose where there is a land and building, it is not a good, being it is immovable. Suppose in some situations you may shift your immovable property, that is a building, from one place to another place, but there substantial portion of the asset will get damaged. So that it is not a good. Is it clear? So good means every kind of movable property, right? That means immovable property won't be treated as a good. Only movable property will be treated as a good. And apart from that, exclude money and securities. That means money and securities, even those are movable, those are transferable, but it cannot be said as a good. When it is not said as a good, on transfer of such things won't be treated as a supply. Is it clear? Good అంటే ఏంటమ్మా ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, వాటిని కూడా అన్నాం. బట్ మనీ అండ్ సెక్యూరిటీ అనేటివి మూవబుల్ అయినా ట్రాన్స్ఫరబుల్ అయ్యేటివైనా సరే వాటిని గుడ్ డెఫినేషన్ నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేసేసాడు. అంటే మనీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా, సెక్యూరిటీస్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా అది గూడ్ కాదు. గూడ్ కాదు అన్నప్పుడు అది సప్లై అవ్వదు. సప్లై కాదు అన్నప్పుడు జిఎస్టీ పే చేయాల్సిన అవసరం రాదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సరే, మనీ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్క్లూడ్ అంటే ఎలా సార్? సపోజ్ ఒక పర్సన్ అమ్మ 2000 రూపీస్ నోట్ తీసుకొచ్చాడు, చేంజ్ ఇవ్వమన్నాడు, ఇచ్చాం, తిరిగి ఇచ్చాం, అది గుడ్ కాదు. ఒక పర్సన్ మన క్యాష్ ఇవ్వడం, క్యాష్ తీసుకోవడం, అది గుడ్ కన్సిడరేషన్, అసలు గుడ్ సిచ్యువేషన్లోకే రాదు. అండ్ నెంబర్ 2, సెక్యూరిటీస్. సపోజ్ ఒక కంపెనీ పబ్లిక్ ఆఫర్కి వెళ్ళిందమ్మా, 100 crores ఫండ్స్ రైజ్ చేసింది. వచ్చిన క్యాపిటల్ని ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్, ఆల్రెడీ ప్రాస్పెక్టస్లో చెప్పినటువంటి ప్రాజెక్ట్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. మరి ఇప్పుడు 100 crores ఆఫ్ క్యాపిటల్ వచ్చింది కదా, దీనివల్ల షేర్స్ ఇష్యూ చేయడం వల్ల మరి ఇప్పుడు వీటిపైన జిఎస్టీ పే చేయాలా? ఎందుకంటే సెక్యూరిటీస్ అమ్మింది కదా కంపెనీ, షేర్స్ అమ్మితే డబ్బులు వచ్చాయి కదా సార్, గుడ్ కదా సార్, జిఎస్టీ పే చేయాలి కదా సార్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ గుడ్. సో దట్ షేర్స్, డిబెంచర్, డిపాజిట్స్ ఇలాంటి సెక్యూరిటీస్ని ఏవైనా కంపెనీస్ ఆఫర్ చేస్తే అవి గుడ్ కాదు. కాబట్టి అలాంటి వాటి మీద ఏమైనా మనీ వచ్చినా సరే జిఎస్టీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Is it clear? So good means every kind of movable property, but exclude money and securities. And again includes actionable claims. Actionable claim ఏమంటున్నాం? గుడ్ అంటున్నాం. యాక్షనబుల్ క్లైమ్ గుడ్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇదే చాప్టర్లో అమ్మ షెడ్యూల్ 3లో డిస్కస్ చేస్తాను. అప్పటివరకు ఏంటి, యాక్షనబుల్ క్లైమ్ని గుడ్గా అనుకోండి. సార్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్ అంటే ఏంటి? ఒక అన్సెక్యూర్డ్ డెట్ని క్లైమ్ చేయడం. ఒక అన్సెక్యూర్డ్ డెట్ని క్లైమ్ చేయడం యాక్షనబుల్ క్లైమ్. సపోజ్ ఒక పర్సన్ నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి, అప్పట్లో ప్రామిస్ నోట్ రాయించుకున్నాను, మెచ్యూరిటీ డేట్ను ప్రజెంట్ చేసి నా మనీ నాకు ఇవ్వమని డిమాండ్ చేయడం, వన్ ఆఫ్ ద యాక్షనబుల్ క్లైమ్. సపోజ్ లాటరీ తగిలింది, నా లాటరీ కూపన్ నేను ప్రజెంట్ చేసి నా డబ్బులు నాకు ఇవ్వమని డిమాండ్ చేయడం, వన్ ఆఫ్ ద యాక్షనబుల్ క్లైమ్. వీటిని ఏమని చెప్పాడు ఇక్కడ? గుడ్ డెఫినేషన్లో ఇంక్లూడ్ చేశాడు.
బట్ ఎంతవరకు ఇంక్లూడ్ అవుతుంది లేదు అనేది షెడ్యూల్ 3 ఈ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తానమ్మా, అప్పుడు చెప్తాను. బట్ అప్పటివరకు యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్ అంటే ఏంటి 2 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ప్రామిసరీ నోట్ ఒకటి, లాటరీ టికెట్స్ ఒకటి. ఇస్ ఇట్? అండ్ సెకండ్ వన్, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under the contract of the supply. Growing crop, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be separated under the contract of the supply or before to the supply. It is also be known as good. It is also be known as good. అంటే ఏంటి సార్? గ్రోయింగ్ క్రాప్ అండ్ గ్రాస్. సపోజ్ అమ్మ ఇలా చూద్దాం. మ్యాంగోస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. సపోజ్ మీకు ఒక 500 మ్యాంగో ట్రీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఆ 500 మ్యాంగో ట్రీస్లో మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి. మ్యాంగోస్ క్రాప్ని మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, ఇయర్ ఫ్రూట్స్ ఈల్డ్ అయ్యాయి అనుకుందాం. మరి ఇప్పుడు ఆ ఫ్రూట్స్ని సపరేట్ చేసి ట్రీ నుంచి కట్ చేసి ప్లక్ చేసి మీరు సేల్ చేస్తారమ్మా. మరి ఇప్పుడు ఇది గూడ్ అవుతుందా లేదా అంటేను ఎస్. గ్రోయింగ్ క్రాప్ అండ్ గ్రాస్ విచ్ ఆర్ అగ్రీడ్ టు బి సపరేటెడ్. ట్రీ నుంచి సపరేట్ చేస్తున్నాం. దేనికోసం? మనకేదో కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది, సేల్ చేయమని అగ్రిమెంట్ ఏదైనా ఉంటుంది, ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది. వాటిని బేస్ చేసుకుని వీటిని సపరేట్ చేసి సేల్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే నువ్వు మ్యాంగో ట్రీ నుంచి మ్యాంగో సపరేట్ చేసావో ఇట్ విల్ బికమ్ గుడ్. గ్రాస్ ఉంది, ల్యాండ్ నుంచి ఎప్పుడైతే నువ్వు కట్ చేసావో ఇట్ విల్ బికమ్ గుడ్. అలా సపరేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అవి గుడ్ అవుతాయి. ఒకవేళ సపరేట్ చేయకపోతే సార్ అది ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అవుతుందమ్మా, అప్పుడు గుడ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి సార్? ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ మీకు ఎన్ని మ్యాంగో ట్రీస్ ఉన్నాయని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, 500. సపోజ్ 500 మ్యాంగో ట్రీస్ అనేటివి 10 acres ఆఫ్ ల్యాండ్లో ఉందనుకుందాం. మీరు ఇప్పుడు 10 acres ఆఫ్ ల్యాండ్తో పాటు 500 మ్యాంగో ట్రీస్, వాటిలో ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ని యాజ్ ఇస్ మొత్తం అలాగే అమ్మేస్తున్నారు. లెట్ అస్ అస్యూమ్ ఒక 50 lakhsకి అమ్ముతున్నారు అనుకుందాం. మరి ఇప్పుడు ఆ 50 lakhs పైన మీరు జిఎస్టీ పే చేయాలా వద్దా? ఏం సేల్ చేస్తున్నారు? 10 acres ఆఫ్ ల్యాండ్, 500 మ్యాంగో ట్రీస్ అండ్ మ్యాంగోస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఫ్రూట్స్ అన్నీ కలిపి చెట్టు మీదే ఉన్నాయి, సపరేట్ చేయలేదు. గుడ్ అవుతుందా? నో, ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇమ్మూవబుల్. ల్యాండ్ ఇమ్మూవబుల్, బిల్డింగ్ ఇమ్మూవబుల్, ట్రీస్ విచ్ ఆర్ fastened to the earth, ఎర్త్కి ఆనుకొని ఉన్నాయి, స్టిల్ దోస్ ఆర్ ఇమ్మూవబుల్. మ్యాంగోస్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ది ట్రీ, స్టిల్ దోస్ ఆర్ ఇమ్మూవబుల్. వాటిని యాస్ట్రీస్గా సేల్ చేస్తే జిఎస్టీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వెన్ యూ ఆర్ సెల్లింగ్ ల్యాండ్, మ్యాంగో ట్రీస్ అలాంగ్ విత్ ద మ్యాంగోస్, దేర్ ఇట్ రిప్రజెంట్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్, నాట్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ జిఎస్టీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సపోజ్ ఇది సిచ్యువేషన్, మ్యాంగోస్ని సపరేట్ చేసి సేల్ చేస్తున్నాం, గుడ్. ట్రీస్ని కట్ చేసి వుడ్గా సేల్ చేస్తున్నావు, గుడ్ అవుతుంది. ఇలా ల్యాండ్ నుంచి నువ్వు ఎప్పుడైతే సపరేట్ చేస్తావో అప్పుడు అవి గుడ్ అవుతాయమ్మా. సార్ మరి వాటిపై జిఎస్టీ పే చేస్తామా? ఫస్ట్ అది గుడ్ అవుతుంది. జిఎస్టీ పే చేయాలా వద్దా అంటే రిమైనింగ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా? ఏంటది? కన్సిడరేషన్ ఉండాలి, ఫర్దర్నెస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఉండాలి, ట్యాక్సబుల్ పర్సన్ అయి ఉండాలి, ట్యాక్సబుల్ సప్లై ఇవ్వాలి. ఆ రిమైనింగ్ 4 కండిషన్స్ కూడా సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సప్లై అవుతుంది. బట్ ఫర్ ప్రజెంట్ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం? వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ ఆర్ నాట్. ల్యాండ్ ఈజ్ ఇమ్మూవబుల్, నాట్ ఏ గుడ్. బిల్డింగ్ ఈజ్ ఇమ్మూవబుల్, నాట్ ఏ గుడ్. Trees, fruits, crop attached to the land, still those are immovable, not a good. But when trees and crop separated from the land, there those things will become movable. Those things will become movable. Is it clear? Right. ఇక్కడ బిఫోర్ టు ద సప్లై అండర్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సప్లై అంటే మీనింగ్ అంటే అమ్మా, నీకు ఒక ఆర్డర్ ఉంది, ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని మ్యాంగోస్ని సపరేట్ చేసిన, అప్పుడు ఏంటి? ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకుని నువ్వు మ్యాంగో సప్లై చేసావు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అండర్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ద సప్లై యు ఆర్ సపరేటింగ్. ఆర్డర్ రావడం వల్ల నువ్వు సపరేట్ చేస్తున్నావు. లేదు, రెండోది చెప్తాను చూడండి, బిఫోర్ టు ద కాంట్రాక్ట్ ఆల్సో కెన్ సపరేట్. నీకు ఏ ఆర్డర్ రాలేదు, మ్యాంగో ఫ్రూట్స్ అంటే అలాగే మాగిపోతున్నాయి, సపరేట్ చేసావు. సపరేట్ చేసేటప్పుడు కాంట్రాక్ట్ ఏమీ లేదు, అగ్రిమెంట్ ఏమీ లేదు, బట్ తర్వాతనే నీకు సేల్ ఆర్డర్ వస్తుంది. ఇలా నువ్వు వాటిని సపరేట్ చేయడం అనేది ఒక కాంట్రాక్ట్ని బేస్ చేసుకుని చేసి ఉండొచ్చు, కాంట్రాక్ట్ లేకుండానే సపరేట్ చేసి ఉండొచ్చు. బట్ నువ్వు ఎప్పుడైతే సపరేట్ చేస్తావో దట్ విల్ బికమ్ గుడ్, రైట్? సో దిస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ గుడ్. గుడ్ మీన్స్ every kind of movable property, exclude money and securities, including actionable claims, and apart from that, growing crop, grass, and things
which are agreed to be separated under the contract of the supply or before to the supply. Right? This is the definition of the good. And next we are going to discuss the definition of the service. ఎందుకు సార్ మనం ఇంత ఎలాబరేట్గా వీటిని ఇలా డిస్కస్ చేస్తున్నాము అని అంటేనమ్మా, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ సప్లై అయితేనే జిఎస్టీ పే చేయాలి. మరి సప్లై అవ్వాలంటే ఈ 5 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అందులో మనం ఫస్ట్ కండిషన్ నేర్చుకుంటాం. రైట్? మరి ఇప్పుడు సర్వీస్ అంటే చూడండి, సర్వీస్ మీన్స్ ఎనీథింగ్ అదర్ దెన్ గుడ్. గుడ్ కాకపోతే సర్వీస్ అయిపోద్ది అంటమ్మా. ఏదో నాకు యాక్టివిటీ, సపోజ్ మొబైల్ ఫోన్ సేల్ చేస్తున్నావు అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్. మరి అదే మొబైల్ రిపేర్కి వచ్చింది, నువ్వు రిపేర్కి డెలివరీ చేసావంటే అది మళ్ళీ తిరిగి తీసుకుంటావు కదా నీ ఫోన్ రిపేర్ అయిన తర్వాత, అంటే అది గుడ్ కాదు. అంతే కదా, నువ్వు ఇచ్చిన ఫోన్ని రిపేర్ అయిన తర్వాత నువ్వు వెనక్కి తీసేసుకుంటావు అంటే అది సేల్ కాదు సార్. సేల్ కాదంటే ఇప్పుడు సర్వీస్ అయిపోతుంది. సో దట్ సర్వీస్ మీన్స్ ఎనీథింగ్ అదర్ దెన్ గూడ్స్. ఎనీథింగ్ అదర్ దెన్ గూడ్స్ విల్ బి నోన్ యాజ్ సర్వీస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ నెంబర్ 2, ఎక్స్క్లూడ్స్ మనీ అండ్ సెక్యూరిటీస్. అంటే మనీ అండ్ సెక్యూరిటీస్ neither the supply of the good nor the supply of the service. Is it clear? మరి ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఒక కంపెనీ పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్దామని ప్లాన్ వేసుకున్నారమ్మా. ప్రాస్పెక్టస్ ప్రిపేర్ చేశారు. ఏ ప్రాజెక్ట్కి ఏంటని క్లియర్గా డీటెయిల్స్ ఇన్సర్ట్ చేసి ప్రాస్పెక్టస్ పబ్లిక్ ఇష్యూ చేస్తే అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. 100 crores సంబంధించిన అలాట్మెంట్ జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ 100 crores పైన జిఎస్టీ పే చేయాలా? నో. ఎందుకు? ఇప్పుడు సేల్ చేసినటువంటి షేర్స్, కంపెనీ ఆఫర్ చేసినటువంటి షేర్స్ నైదర్ ఏ గుడ్ నార్ ఏ సర్వీస్. 2 కాదు అన్నప్పుడు అది సప్లై కాదు, వాటిపైన జిఎస్టీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇస్ క్లియర్? మరి దీన్ని నేను కొంచెం ఎలాబరేట్గా సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్తున్నాను చూడండి. సపోజ్ కంపెనీ పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళాలన్నప్పుడు ప్రాస్పెక్టస్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఓ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అండ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రొజెక్షన్స్ అడిగారు. సార్ మాకు ఇలా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ కొన్ని ప్రొజెక్షన్స్ కావాలి సార్, స్టేట్మెంట్స్ ఏర్పాటు చేసేవండి అని. సార్ మీరే వాటిని ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చారమ్మా. అలా ప్రిపేర్ చేసిన దానికి ఒక 1.5 lakh rupees కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాను అనుకోండి. మీరు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి సంబంధించిన ప్రొజెక్షన్స్ ఒక 5 yearsకి ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చారు. మీకు కన్సిడరేషన్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 1.5 lakh, 1.5 lakhs. మరి ఇప్పుడు వీటిపైన జిఎస్టీ పే చేయాలా? మీరు జిఎస్టీ పే చేయాలా? పే చేయాలి. ఎందుకు? ఓన్లీ సెక్యూరిటీస్ని మాత్రమే గూడు కాదన్నారు, అంతేకాని సెక్యూరిటీస్కి సంబంధించిన రిలవెంట్ సర్వీసెస్ ఏవైనా ఉంటే అవన్నీ ట్యాక్సబులే. సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూ చేయడానికి, కంపెనీ పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళడానికి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ సర్వీస్, బ్యాంకర్స్ ఇచ్చిన సర్వీస్, లాయర్స్ ఇచ్చినటువంటి సర్వీసెస్, సమ్ అదర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీసెస్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్, ప్రింటింగ్, ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించి? సెక్యూరిటీస్ని సేల్ చేయడానికే. బట్ సెక్యూరిటీస్ని సేల్ చేస్తే దానిపైన జిఎస్టీ ఉండదు. కానీ ఈ సెక్యూరిటీ సేల్ చేయడానికి ఉన్న ఇన్సిడెంటల్ అండ్ యాన్సిలరీ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ట్యాక్సబుల్. ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ మాత్రమే గూడు కాదు, సర్వీసు కాదు. బట్ సెక్యూరిటీస్కి సంబంధించిన రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ గూడ్ అవ్వచ్చు, సర్వీస్ అవ్వచ్చు. రైట్? తర్వాత చూడమ్మా, ఇంక్లూడ్స్ యాక్టివిటీస్ రిలేటింగ్ టు యూజ్ ఆఫ్ మనీ. యాక్టివిటీస్ రిలేటింగ్ టు యూజ్ ఆఫ్ మనీ ఇట్ ఈస్ సర్వీస్. అంటే ఎలా సార్? సపోజ్ యాక్టివిటీ రిలేటింగ్ టు యూజ్ ఆఫ్ మనీ కన్సర్న్, సపోజ్ అమ్మా మీరు సిఏ ఫైనల్ చదువుకుంటున్నారు, రైట్? ఆర్టికల్స్కి వెళ్తున్నారు, మనీ కావాల్సి వచ్చింది, ఇంటికి ఫోన్ చేశారు, ఒక 10,000 rupees బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేయమంటే మీ పేరెంట్స్ అక్కడ 10,000 rupees బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేస్తే మన దగ్గర ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటుంది కదమ్మా. ఏంటది? ఏటీఎం కార్డ్. వెళ్ళాం, ఏటీఎం కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఏటీఎంలో 10,000 డ్రా చేసుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు ఈ 10,000 పైన జిఎస్టీ పే చేయాలా? జాగ్రత్త చెప్పాలి. 10,000 పైన జిఎస్టీ పే చేయాలా? నో. మీరు ఎప్పుడు పే చేసి ఉంటారమ్మా? పే చేస్తారా ఏంటి? పొరపాటున వాటిపైన జిఎస్టీ పే చేయాల్సి వస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? దారుణంగా. అక్కడ 10,000 మన పేరెంట్స్ డిపాజిట్ చేస్తే 18% జిఎస్టీ అంటే 1,800 పోతే మనంతా డ్రా చేసుకుంటున్నాం. 8,200 డ్రా చేసుకోవాలి. అలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్పండి వాటిపైన జిఎస్టీ పే చేయాలని. ఇస్ ఇట్ రైట్? నో. అలా చేయట్లే కదా మనం. గుడ్, చేయట్లేదమ్మా. అంటే అప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి? మన పేరెంట్స్ 10,000 డిపాజిట్ చేసి మనం 10,000 డ్రా చేసుకుంటే దీస్ ఆర్ మనీ టు మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఏంటది? మనీ టు మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుట్ సైడ్ ద అంబిట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. మనీ నుంచి మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ రిలేటింగ్ టు ద మనీ. ఇట్ ఈస్ నైదర్ ఏ గుడ్ నార్ ఏ సర్వీస్. బట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్స్ మీకు ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని? 3 అనుకోండి.
ఈ 3 ట్రాన్సాక్షన్లోనూ మనీ ఎవరైనా డిపాజిట్ చేశారు, మీరు విత్డ్రా చేసుకుంటున్నారు కావాల్సినప్పుడు. ఇవన్నీ మనీ టు మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్, కాబట్టి వాటిపైన జిఎస్టీ ఉండదు. సపోజ్ మీరు 4th ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే మీరు మనీ ఎంత విత్డ్రా చేసినా ట్రాన్సాక్షన్కి కాస్ట్ పడుతుంది, ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ ఒక 25 రూపీస్. అదేంటది? దట్ ఈస్ యాక్టివిటీ ఇన్ రిలేటింగ్ టు యూజ్ ఆఫ్ మనీ. దట్ ఈస్ నాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ మనీ, దట్ ఈస్ యాక్టివిటీ ఇన్ రిలేటింగ్ టు యూజ్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ విచ్ యూ ఆర్ పేయింగ్ సపరేట్ కన్సిడరేషన్. ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వీస్. ఆ 25 రూపీస్ ఛార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన బ్యాంకర్ జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేసి పే చేస్తాడు. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? దేర్ ద బ్యాంకర్ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ, so that he will collect GST from the customer. Listen, there it is an activity in relating to use of money. Is it clear? Money to money transactions outside the ambit of GST, but ఆ మనీకి సంబంధించిన రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ట్యాక్సబుల్. అండ్ సెకండ్ చూడండి, కన్వర్షన్ ఆఫ్ మనీ బై క్యాష్ ఆర్ బై ఎనీ అదర్ మోడ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెన్సీ ఆర్ డినామినేషన్ టు another form of currency for which a separate consideration is charged. ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెన్సీ నుంచి ఇంకో ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెన్సీలోకి కన్వర్ట్ చేయడం అమ్మ, ఆ పర్పసెస్కి ఏదైనా సపరేట్ కన్సిడరేషన్ ఛార్జ్ చేస్తే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సర్వీస్ అవుతుంది అని అంట. అంటే ఏంటి సార్? ఫస్ట్ సపోజ్ నా దగ్గర 2000 రూపీస్ నోట్ ఉందమ్మా, తీసుకెళ్ళాను బ్యాంక్ కౌంటర్లో, సార్ చేంజ్ ఇవ్వమంటే 2000 రూపీస్ నోట్ తీసుకొని 100 నోట్స్ కౌంట్ చేసి ఇచ్చారు. సప్లై అవుతుందా? కొన్ని సర్వీస్ అవుతుందా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సర్వీస్. ఎందుకు? మనీ టు మనీ ట్రాన్సాక్షన్. నైదర్ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ నార్ ఏ సప్లై ఆఫ్ ద సర్వీస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మైట్ బి నేను 2000 రూపీస్ నోట్ ఇస్తే నాకు 100 నోట్స్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, మనీ నుంచి ఇంకో మనీలో కన్వర్ట్ అయ్యింది. బట్ వీటికి ఏదైనా సపరేట్ కన్సిడరేషన్ ఛార్జ్ చేస్తారా? లేదు. వీటికి సపరేట్ కన్సిడరేషన్ ఛార్జ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ సప్లై. అదే సేమ్ సిచ్యువేషన్ సపోజ్ నేనేం చేయాలనుకున్నానంటే, లెట్ అస్ అస్యూమ్ ఇప్పుడు మా అబ్బాయి ఉన్నాడమ్మా, మా అబ్బాయికి నేను తులాభారం కోసం కాయిన్స్ కావాలని చెప్పని అదే బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక 10,000 రూపీస్ ఇచ్చాను. సార్ నాకు కాయిన్స్ మాత్రమే కావాలి అని, రైట్? 10,000 రూపీస్ తీసుకుని 10,000 రూపీస్కి 1 రూపీ 2 రూపీస్ కాయిన్స్ ఇచ్చారనుకోండి. ఇప్పుడు ఇది సప్లై అవుతుందా? సర్వీస్ అవుతుందా? స్టిల్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ సర్వీస్. 2000 నోట్స్కి 100 నోట్స్ ఇచ్చినా సర్వీస్ కాదు, 10,000 రూపీస్ తీసుకుని 10,000 రూపీస్ కాయిన్స్ ఇచ్చినా సర్వీస్ ఏం కాదు. రెండు మనీ టు మనీ ట్రాన్సాక్షన్సే అవుట్సైడ్ ద అంబిట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? బట్ ఈ సిచ్యువేషన్లో చూడండి, నేను 10,000 రూపీస్ ఇస్తే నాకు కాయిన్స్ సపోజ్ అస్యూమ్ 8,000కే ఇచ్చారు. ఇదేంటి సార్ 8,000కి ఇచ్చారు, కాయిన్స్ ఏంటి? నేను ఇచ్చింది మీకు 10,000 కదా అంటే బ్యాంక్ ఎలా అంటున్నారు, సార్ భలేవాళ్ళు సార్, కాయిన్స్ కలెక్షన్స్కి కాస్ట్ అవుతుందా లేదా, నేను వాటిని కౌంట్ చేసి పెట్టాలా లేదా, వీటన్నిటికీ ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ అండి. మీరు 10,000 రూపీస్ ఇస్తే మీకు 8,000 రూపీస్ కాయిన్సే ఇస్తా ఉన్నారు అనుకోండి. ఇక్కడేంటి? కన్వర్షన్ ఆఫ్ మనీ, వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెన్సీ టు అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెన్సీ ఫర్ విచ్ ఏ సపరేట్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ ఛార్జ్డ్. ఇప్పుడు ఏంటి? ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెన్సీ నుంచి ఇంకో ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెన్సీ కన్వర్ట్ చేయించారు, నోట్ తీసుకొని కాయిన్స్ ఇచ్చారు. దీనికోసం ఏంటి? సపరేట్ కన్సిడరేషన్ ఛార్జ్ చేశారు. ఎంత? 2,000. టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వీస్. నేను ఇచ్చిన 10,000 సర్వీస్ కాదు, వాళ్ళు ఇచ్చిన 8,000 సర్వీస్ కాదు. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోసం, మనీ టు మనీ ట్రాన్సాక్షన్ కోసం సపరేట్గా ఏదైతే అమౌంట్ ఛార్జ్ చేశారో దట్ ఈస్ సర్వీస్. ఇస్ క్లియర్? మరి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సపోజ్ మీరు ఫైనల్ రిజిస్ట్రేషన్కి ఏదైనా డీడీ తీసుకున్నాను అనుకోండి అమ్మా, ఎంతమ్మా ఫీజు? అప్రాక్సిమేట్గా 12, 18, 20 చెక్ చేసుకోండి అమ్మా, జాగ్రత్త చెప్పండి. సపోజ్ వాడికి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి, బ్యాంకర్ దగ్గరికి వెళ్ళి 20,000 రూపీస్ నువ్వు ఇస్తే 20,000 రూపీస్కి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఇస్తారు ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఐసిఐ, రైట్? ఆర్ ఐసిఎంఈఐ. ఇస్ ఇట్ కరెక్టేనా? ఓకే. మరి ఇది సప్లై అవుతుందా? సర్వీస్ అవుతుందా? సార్ నేను 20,000 ఇస్తే నాకు 20,000కి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఇచ్చేసాడు అనుకోండి. వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ డినామినేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ టు అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెన్సీ టు అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెన్సీ తీసుకున్నాడు, నాకు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఇచ్చాడు. దీనికోసం సపరేట్ కమిషన్ ఛార్జ్ చేయకపోతే ఇది సర్వీస్ కాదు. కానీ బ్యాంకర్ ఏం చేస్తారమ్మా, వాటికి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఛార్జెస్ అని ఒక 50 రూపీస్ నుంచి 100 రూపీస్ వరకు ఛార్జ్ చేస్తారా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? సర్వీస్ అవుతుంది. ఎంత సర్వీస్? మనం ఇచ్చిన 20,000 లేదా అతను బ్యాంకర్ ఇచ్చినట్టు 20,000 రూపీస్ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ కాదు. ఈ సర్వీస్ ఇవ్వడానికి ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెన్సీ నుంచి ఇంకో ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెన్సీ, వన్ డినామినేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ నుంచి అనదర్ డినామినేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ కన్వర్ట్ చేయడానికి సపరేట్గా ఎంత కన్సిడరేషన్ అయితే ఛార్జ్ చేశాడో ఓన్లీ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వీస్. అంటే ఆ 50 రూపీస్ నుంచి 100 రూపీస్ వరకు
ఎంతైతే కమిషన్ ఛార్జ్ చేశారో ఓన్లీ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్, for the removal of doubts, it is hereby clarified that expression service include facilitating arranging transactions in securities. చెప్పాను కదమ్మా సెక్యూరిటీస్ సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్లో, రైట్. సెక్యూరిటీస్ని సేల్ చేస్తే గూడు కాదు, సర్వీసు కాదు, కానీ ఆ సెక్యూరిటీస్ని సేల్ చేయడానికి ఓ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, కాస్ట్ అకౌంటెంట్, కంపెనీ సెక్రటరీ ఇచ్చిన సర్వీస్, లాయర్ ఇచ్చిన సర్వీస్, ఒక బ్యాంకర్ ఇచ్చినటువంటి సర్వీస్, అండర్ రైటర్ ఇచ్చినటువంటి సర్వీసెస్, రైట్, ఇలాంటివన్నీ ట్యాక్సబుల్ అవుతాయంటేనో ఆబ్వియస్లీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇదో. సో దట్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్, ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్, ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సప్లై అంటే నేర్చుకున్నాం. సేల్, ట్రాన్స్ఫర్, బార్టర్, ఎక్స్చేంజ్, లైసెన్స్, లీజ్, రెంటల్స్ ఎక్సెట్రా. గుడ్ డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాం. తర్వాత సర్వీస్. సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంది ఏంటి? జస్ట్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్. ఏంటి ఆ ఫస్ట్ సెంటెన్స్? There should be a supply of the good or service. The first sentence. Is it clear? Now we are going to discuss the second one. Supply should be made for a consideration. What is the second one? Supply should be made for a consideration. Right, amma? So just first point discuss chesam kadamma. Entadi supply should be of goods or service or both. Remaining concept we will discuss next class. Thank you.